اسرائیل ایران امریکہ مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ ایران سے بڑھتی کشیدگی کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ واشنگٹن کی ترجیح آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی توانائی کی ترسیل یقینی بنانا قرار دی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگی کشیدگی خطرناک موڑ اختیار کر گئی۔ امریکی فضائیہ کے مسلسل ایران کے مختلف شہروں میں فوجی اہداف پر حملے۔ ایران نے بھی خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت شدید متاثر، ایرانی فوج کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے آبنہ ہرمز پر کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ کہا ملکی معیشت مستحکم ہے، بروقت اور مؤثر حکومتی حکمت عملی سے ملک میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان کا ایران امریکہ سے فوری حملے روکنے، مذاکرات کرنے پر زور۔ پاکستان چاہتا ہے جنگ ختم ہو، مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ کشیدگی خاتمے کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پاکستان ایران امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ کہتے ہیں تنازع کو مذاکرات کی میز پر حل کرنا چاہیے۔ امید ہے آبنہ ہرمز میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے نزدیک امن و استحکام کے سوا کچھ متبادل نہیں۔ Firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the ایران نے یمن کے حوثیوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا تو آبنائے باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ روئٹرز کے مطابق یہ دعویٰ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذریعے کے حوالے سے کیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آبنائے باب المندب دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی ممکنہ بندش سے عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور بین الاقوامی جہاز رانی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور معاون خصوصی وٹکوف مذاکرات کی آڑ میں ذاتی مالی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو شکایت لگا دی۔ امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے ایران نے ایک ثالث کے ذریعے امریکی نائب صدر تک پیغام پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف مذاکرات سے ملنے والی اندرونی معلومات کو عالمی منڈیوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس تک پہنچایا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان گلوبل ساؤتھ کے تناظر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعاون کے فروغ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ پاکستان تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی تعاون بھی جاری رکھے گا۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی کی زیر صدارت گورنر ہاؤس کراچی میں علماء، مذہبی رہنماؤں اور مختلف مذاہب کے نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی یکجہتی، امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ موقف کا اظہار کیا گیا۔ گورنر سندھ نے پاک فوج کے شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران سہیل۔ کراچی میں قومی امن کمیٹی کے کنوینر مولانا طاہر اشرفی کی وفد کے ہمراہ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقات۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے کہا کہ قوم اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر کرتی ہے، شہیدوں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ شہید کے سوال پہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی، مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس بات پہ پچھتا رہے ہوں گے، ان کو بھی ندامت ہو رہی ہوگی کہ مجھے یہ الفاظ ادا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں امید کرتا ہوں
कि वो अपने अल्फाज को वापस लेंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कन्वीनर अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुल्क में क़याम अमन के लिए तमाम मकातिब फिक्र मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ कौमी दिफा का हिस्सा है। हम किसी को ये हक नहीं देंगे और ये बात मैं इन तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख और मज़ाहिब की क़यादत की तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो हमारे शुहदा या गाजियों की तौहीन करे। इजलास के शुरका ने सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे और जाली अकाउंट के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। मौलाना फजल रहमान के बयान से शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई, अपना बयान वापस लें, शर्जील मेमन का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत में इजाफा होगा। शोहदा और गाजी किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होते हैं, किसी के कुछ कहने से शोहदा का रुतबा कम नहीं हो सकता। मौलाना के बयान से दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा। भारत में बयान को शह सुर्खियों में जगह मिली। जिस मुल्क में फ़ौज नहीं है वो मुल्क दुश्मनों ने तबाह कर दिए। मौलाना फजल रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। यकीन है मौलाना कौम को अपने बयान के हवाले से इत्मीनान दिलाएंगे। मौलाना ये भी बताएं कि क्या उन्हें इदराक था उनके बयान से दुश्मन को किस तरह फ़ायदा मिल रहा है। हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा बयानिया दुश्मन मुल्क की शह सुर्खी बन सकता है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते को भी महफूज रखा। आज पाकिस्तान की इज्जत और वकार पाक फ़ौज की वजह से कायम और दायम है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान का चिरागा शहीदों के लहू से होता है। जो मेरे आइन और परचम को नहीं मानेगा, कोई पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या कश्मीरी हो, उसे मैं नहीं मानूंगा। हनीफ अब्बासी ने रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में नए भर्ती हुए पुलिस अहलकारों को कौम का फ़ख्र भी करार दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। पंजाब में 49,000 सरकारी स्कूलों में से 10,000 अपग्रेड किए गए हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होगा। तलबा को लैपटॉप्स या टैब चाहिए तो वो भी देंगे। पंजाब में रहने वाला हर शहरी मेरी जिम्मेदारी है। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आरिफवाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के मजीद 5 अजला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह भी किया। कहा, कोशिश है 5 साल में सूबा भर में 5,000 ग्रीन बसें चल रही हों। साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। 49,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब में। उन 49,000 स्कूल्स में से आपने देखा कि 10,000 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होंगे। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी। अगर वसाइल इजाजत नहीं देते, आपके पास गैजेट्स नहीं है, आप पढ़ें, आपको जो जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए, आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप मिलेगा। मेरा सफर इतना आसान नहीं है, मेरे ऊपर 13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। 15 अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम इज़ला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। 5 साल में कम अज़ कम हम 5,000 बस जो है पंजाब में चल रही हो। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा GSP+ रिपोर्ट में पाकिस्तान बदस्तूर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दरमियान पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP+ रियायतों से मुस्तफ़ीद रहीं। GSP+ के तहत पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो टैरिफ की बचत हुई, जबकि रियायतों से इस्तिफ़ादा की शरह 95.1% तक पहुँच गई। इस अरसे में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने GSP+ से मुताल्लिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक बरकरार रखी और यूरोपियन यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ मुसलसल और बाकायदा ताअवुन जारी रखा। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुतअद्दिद इदारा-जाती और कानूनी इस्लाहात को भी सराहा गया।
साउथ एयर ने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी बाकायदा डोमेस्टिक परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक नई फ़ज़ाई सर्विसेज से अंदरून मुल्क सफरी सहूलियात, सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। PAA के मुताबिक साउथ एयर ने कराची से कोयटा बजरिया तुर्बत और इस्लामाबाद बजरिया बहावलपुर के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं। आज सुबह तुर्बत के लिए फ़्लाइट ZH911 जबकि बहावलपुर के लिए फ़्लाइट ZH942 रवाना हुई। हुकाम के मुताबिक साउथ एयर की ये परवाज़ें जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के डोमेस्टिक फ़्लाइट नेटवर्क में एक अहम इजाफा है। एयरलाइन तुर्बत रूट पर हफ्तावार 1 जबकि बहावलपुर रूट पर हफ्तावार 3 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। PAA का कहना है कि साउथ एयर मुस्तकबिल में कराची से पेशावर, रहीम यार खान, सक्खर और गवादर के लिए भी परवाज़ें चलाएगी। PAA के मुताबिक TPRI लाइसेंस के तहत शुरू की जाने वाली ये नई फ़ज़ाई सर्विसेज मुल्क भर में सफरी सहूलियात में बेहतरी, सयाहत के फ़रोग़ और तिजारती सरगर्मियों में इजाफे का बाइस बनेंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़। वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग ई की मुलाकात। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक CPEC फ़ेज़ 2 के तहत तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और AI ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। डिजिटल इकॉनमी और मसनूई ज़हानत में इश्तराक बढ़ाने पर जोर। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान चीन के दरमियान तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबते जारी रखने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान चीन ने उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक भी किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।